السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ سلطان عبدالمجید اور مکار عورت کی کہانی۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک عورت ایک دفعہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالمجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب اکیلا موجود تھا۔ قاضی صاحب میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگا، تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سے بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبدالمجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی جو ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے وہ فوراً پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت ہو گئی۔ جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دے دی ہے۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے آ کر میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی میری قیمتی اور میری سب سے زیادہ پیاری گھوڑی بندھی ہوئی تھی وہ آ کر اس نے کھولی اور کہا، جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی میں مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر اپنا فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دی۔ یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس دے تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھا۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب سے اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا اور میرے جسم کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی جنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالمجید نے کہا، تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے دوسرے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ سن کر وہ عورت گڑگڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب کبھی چور کو پکڑتا ہے، کبھی مجرم کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، اب آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کو مخالفت میں فیصلہ دے گا اور دوسری طرف ایک عام عورت ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان کے بارے میں بتاتے چلوں۔ آپ سلطان عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سنبھالی تھی۔ سلطان عبدالمجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔
सुल्तान अब्दुल मजीद काजी से मुखातिब हुआ और कहा, क्या यह औरत सच कह रही है? क्या तुमने इसके साथ बदकारी की है? यह सुनकर काजी साहब फरमाने लगे, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस औरत को हाथ तक भी नहीं लगाया। फिर सुल्तान ने कहा, ऐसे क्या वजह है कि तुम्हारे साथ इतनी सख्त अल्फाज क्यों बोल रही है? इसके पीछे हकीकत क्या है? जब सुल्तान अब्दुल मजीद ने काजी साहब के दलाइल सुने तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये औरत मेरे पास मुकदमा लेकर आई। मैं इस औरत की बात पूरी तवज्जो और तफसील से सुनी और मैंने यही फरमाया कि मैं दूसरी तरफ के भी दलाइल सुनूंगा और गवाहान की गवाही के बाद इस मुकदमे का फ़ैसला होगा। इसलिए तुम कल सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। यह सुनते ही इस औरत के तेवर बदलने लगे और उसने कहा, तुमने अगर मेरे हक़ में फ़ैसला ना किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर डालूँगी। हत्ता कि अपने हक़ में फ़ैसला दिलवाने के लिए इसने मुझे अपने जिस्म की भी पेशकश की। मैं जब इस औरत की बात मानने से इनकार कर दिया तो मुझे यह धमकी दी कि तुम औरत की ताकत को नहीं जानते। मैंने इससे बार बार कहा कि मैं दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला करूंगा, लेकिन यह औरत जानती थी कि यह गुनहगार है और इसने ही अपनी पड़ोसन की घोड़ी को जहर देकर मारा है, क्योंकि इसकी घोड़ी पड़ोसन की घोड़ी से कमज़ोर और कम खूबसूरत थी, इसलिए उससे हसद करती थी और उसे डर था कि फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ आएगा और इसलिए यह मुझे धमकियां देने लगी। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने यह मुझ पर घिनौने इल्ज़ाम लगाकर आपके पास आ गई। आप चाहें तो कबीले वालों से पूछ लें या खेमे के दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों से मालूम करवा लें। यह सुनकर वह औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, वह कबीला इसका अपना है, यह उस कबीले का काजी है। और बात रही मुहाफिजों की, क्या वह अपने सरदार के ख़िलाफ़ गवाही देंगे? इसलिए मैं इन दोनों बातों को नहीं मानती। अब आप ही बताएं कि एक औरत अपनी इज्जत को खाक में मिलाकर किसी मर्द पर इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती है, और वह भी इतने बड़े काजी पर। तब सुल्तान अब्दुल मजीद दोनों के दलाइल सुन चुका था, लेकिन सुल्तान के समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा। उस औरत के पास न कोई सबूत था और न ही काजी साहब के पास को ऐसा ठोस सबूत था जिससे उन दोनों में कोई भी एक बेगुनाह साबित होता। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने हुक्म दिया, एक बड़ा सा बर्तन लेकर आओ। सुल्तान के हुक्म पर एक बड़ा सा बर्तन हाजिर किया गया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसमें चश्मे का साफ़ और पाक पानी डालो। बर्तन में आईने की तरह साफ़ पानी डाला गया। उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने काजी साहब को हुक्म दिया कि काजी साहब, अब आप इस बर्तन में अपना लिबास समेत पूरी जिस्म को डुबा दें, यानी इस तरह के जैसे आदमी चश्मे में नहाता है। काजी साहब ने सुल्तान के हुक्म की तामील की और फ़ौरन उस बर्तन के अंदर पैर रख कर नहाने लगा। सारे दरबारी हैरान थे कि सुल्तान मुअज्जम क्या कर रहे हैं। उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने हुक्म दिया कि मेरा अपना जाती घोड़ा लेकर आओ। थोड़ी देर गुजरी कि सुल्तान का घोड़ा सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। अब सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि वह पानी वाला बर्तन मेरे घोड़े के सामने रखो। जैसे वह पानी का बर्तन सुल्तान की घोड़ी के सामने रखा गया तो घोड़े ने फ़ौरन पानी पीना शुरू कर दिया। यह देखकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, ऐ चालाक औरत, तुम सरासर झूठ बोल रही थी। काजी साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं और इसने तुम्हें हाथ तक भी नहीं लगाया। हत्ता कि मैं यह कह सकता हूँ कि काजी साहब का दामन बिल्कुल पाक साफ़ और शफाफा है। यह सुनकर तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि एक बर्तन में नहाने और घोड़े के पानी पीने से कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह हैं और औरत गुनहगार है। तो यह सुनकर एक वज़ीर बोल पड़ा, सुल्तान मुअज्जम, आपको कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह है और ये औरत झूठ बोल रही है? तो सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि मेरे घोड़े की यह खासियत है कि नजीश पानी को मुँह नहीं लगाता, पीना तो दूर की बात है। अगर काजी साहब ने इसके साथ बदकारी की होती तो यह पानी नजीश हो जाता और घोड़ा इसको कभी मुंह नहीं लगाता, इसलिए औरत सरासर झूठ बोल रही है। उसके बाद सुल्तान ने उस औरत को कहा कि तुम अपने अल्फाज में तुम सच सच बता दो, वरना तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम औरों के लिए निशाने इबरत बन जाओगी। जब औरत के पास और
कोई चारा ना रहा तो उसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारी के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसा काजी साहब ने कहा था वैसे ही बात है। मैंने अपनी पड़ोसी की घोड़ी को जहर देकर मारा है और इस सज़ा से बचने के लिए मैंने काजी पर इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि घोड़ी के कत्ल की अवज तुम्हें घोड़ी का जुर्माना अदा करना होगा और एक मुआजिज और नेक ईमानदारी काजी पर घिनौने इल्ज़ाम लगाने की जुर्म में मैं तुम्हें 1 साल के लिए जिंदान में डाल देता हूँ। और इसी तरह सुल्तान अब्दुल मजीद ने निहायत ही अक्लमंदी के साथ उस औरत की चालाकी को पकड़कर काजी को इंसाफ दिलाया और औरत को अपने पाए अंजाम तक पहुँचा दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।